안녕하세요. 큐팡입니다. 자, 오늘 첫 번째 얘기는 지난주에 한국과 미국이 무역 협상을 체결했는데 그것에 관해서 이제 뉴스들이 많은데 저는 하나만 말씀드리겠습니다. 자, 이게 트럼프가 한국과 무역 협상을 하고 Truth Social에 올린 글입니다. 그래서 한국과 뭐 어떤 딜을 했고 어떻게 될 거고 2주 후에 백악관에서 이재명 대통령과 만나서 추가로 더 뭘 하겠다 뭐 이런 식으로 했는데 여기서 이제 말이 많았던 게 이제 뭐 한국과 무역 협상의 내용이 실제로 어떤 게 맞냐 이게 맞냐 저게 맞냐 이런 많은 논란들이 있습니다. 아직까지도 있고 그래서 그거는 이제 앞으로 밝혀질 거고 그것과 함께 또 말들이 많았던 게 요거죠. 자, 2주 후에 이제 백악관에서 한국 대통령과 만나기로 했는데 I would also like to congratulate the new president on his electoral success 이런 말을 추가했습니다. 그러니까 이 전체 내용은 이제 한국과 미국의 무역 협상에 대한 얘기인데 중간에 이재명 대통령을 언급하면서 그에게 이제 선거에서 이긴 것에 대한 축하하는 문장을 하나 이렇게 딱 넣습니다. 그래서 일단 여기서 두 가지를 좀 생각해 볼 수가 있는데, 이재명 대통령이 당선된 건 6월 3일이죠. 그리고 이 출소셜 이 글은 7월 말에 나온 거고, 그래서 거의 두 달 후에 이런 상대국 대통령의 당선에 대해서 이렇게 언급하는 게 그게 약간 조금 이상했죠. 보통 선거 끝난 다음에 바로 이런 메시지는 내보내는데 이게 거의 두 달 후에 그리고 무역 협상에 관한 내용에서 이런 거를 살짝 넣었다는 게 그게 뭐 살짝 이상할 수도 있는데 아무튼 뭐 그건 그렇다 치고 그리고 여기 이 표현 electoral success 보통 상대국 대통령이 당선이 되면 뭐 his election이라든지 뭐 무슨 victory라든지 뭐 승리한 것을 축하한다 뭐 당선된 걸 축하한다 이런 식으로 말을 하는데 선거에서의 성공을 축하한다 이렇게 말해서 이게 사실 뭐 다른 뜻이 있는 것 같지는 않고요. 뭐 이런 거에 대해서 이제 말들이 많았는데 특별히 다른 뜻이 있는 거라고 그렇게 유추하기는 조금 근거가 부족하고 아무튼 요 표현이 살짝 좀 뭐 기존의 표현과 다르고 약간 제 미국 친구의 말을 빌자면 It's a funny expression. 좀 재밌는 표현이다. 뭐 요 정도로 터치하고 넘어가면 될 정도의 그런 표현이었던 것 같습니다. 그래서 이 한국과 무역 협상에 대한 그런 포스트에서 이런 말이 있었다는 게 조금 뭐 흥미로운 내용이었죠. 예. 그래서 저희가 이제 트럼프 대통령의 이런 포스트나 뭐 미국과의 협상에서의 어떤 그쪽의 입장이나 우리 쪽의 입장 이런 것에 대한 차이를 많이 좀 모르는 상태에서 미국을 바라본다라든지 미국을 접근한다라고 저는 늘 생각하는데 그래서 오늘도 어떤 영상을 준비했냐면 우리가 몰랐던 트럼프의 다른 면을 보여주는 그런 영상이 또 하나 있어서 그걸 소개해 드리겠습니다. 자, 이거는 터커 카울슨 예전에 팍스 뉴스에서 앵커였던 터커 카울슨이 이제 자기 방송을 만들었죠. 팟캐스트인데 거기에 RFK 주니어 보건부 장관이 나와서 트럼프 대통령이 어떤 사람이었는지 그전에는 몰랐다가 나중에 같이 일을 해보니까 어떤 사람이라는 걸 알게 됐는지 그 영상을 먼저 보시겠습니다. A lot of things have surprised me about the president because I bought into this fact that he was this one-dimensional character, that he was kind of a bombastic narcissist and all this, and part of it is hearing it all the time on TV, but also, the way that he conducts himself sometimes validates those. If you have that narrative, you can find things in what he does that validate that narrative. But what I've been surprised in getting to know him is what a kind of deep, multidimensional, and thoughtful character he is, and how well. I also thought, he doesn't read, and he's not interested in anything. He's immensely curious, inquisitive, and immensely knowledgeable. He's encyclopedic in certain areas that you wouldn't expect, like music, and he gets very emotional about music. And, yes. And he has, the whole story behind every song. He cries when he hears Pavarotti. And then, in terms of sports, he's an encyclopedia. He knows everything. And then, on Wall Street, he knows how everybody made their money and the stories. And he's, an incredible raconteur about telling all these stories. And then, and also the most surprising thing is because I had him pegged as a narcissist, but narcissists are incapable of empathy, and he's one of the most empathetic people that I've met. You notice whenever he talks about the Ukraine war, yes, he always talks about the casualties on both sides. Every time he talks about it. And he does that in every theater. He talks about how human beings are affected by it,
whether it's vaccines or Medicaid or Medicare, he's always thinking about how this impacts the little guy. And, you know, the Democrats have him pegged as a guy who's sort of sitting, you know, in the cabinet meeting talking about how can we make billionaires richer. He's the opposite of that. He's a genuine populist. And, you know, like all of us, we're all flawed characters in one way or another. But I think he's really the uniquely right person for this country right now, because we were in a death spiral, and not only just, you know, morale, but also just, well, you know, the deficits are, you know, who could ever, would you believe we'd ever have a president in our lifetime who would actually be addressing, you know, the costs of government in a dramatic way, and the trade deficits? How could you ever cure that? They're just too entrenched, and so many people, you know, making money, and meanwhile, us all going to hell in a handbasket. And, you know, so I think he's doing stuff at great political cost to him that is going to benefit this country 10 years from now and 20 years from now. And, you know, I'm really proud to be part of it. 예, 그래서 RFK 주니어가 이제 처음에는 이 사람도 트럼프의 정치적인 적수였죠. 그래서 민주당 대선 후보로 나왔는데 그 후에 이제 민주당에서 이 사람을 차버렸기 때문에 이제 트럼프와 같은 팀이 돼서, 트럼프와 같은 팀이 된 것에는 이제 그 트럼프가 미국을 건강하게 만드는데 이 사람을 쓰겠다고 해서, 이 사람의 아이디어를 쓰겠다고 해서 이제 한 팀이 됐고, 그래서 이제 트럼프와 같이 일하면서 그에 대해서 많은 걸 알게 됐는데, 보통 우리도 그렇게 생각하죠. 트럼프는 단순하고 뭐 심지어 무식하고 돈만 알고 그런 장사꾼이다, 이렇게 한국에는 그에 대한 인식이 퍼져 있죠. 그래서 이 사람도 처음에 당연히 주류 언론만 보고 그 사람이 1차원적이라고 생각을 했는데, 그러니까 단순하다고만 생각했는데, 또 허세가 가득한 나르시시스트라고. 그래서 트럼프가 2015년에 처음에 이제 출마를 선언했을 때, 그때부터 지금까지 주류 언론의 내러티브는 이 사람은 단순하고 허세만 가득하고 나르시시스트다, 자신만 안다. 그래서 미국 대통령이 나온 것도 다 자기 자신을 위한 거지 미국을 위해서 나온 게 아니다. 트럼프는 말로만 뭐 미국 국민을 생각하고 나라를 위해서 나왔다고 하는데 그거 다 거짓말이고 자신을 위해서 나온 거다 라고 뉴스에서 계속 나오죠. 그러니까 RFK 주니어도 당연히 그렇게 생각했던 거죠. 만나보기 전까지는. 그래서 그런 걸 TV에서 항상 봤고, 또 그가 하는 행동 방식도 가끔은 그런 인식을 정당화하기도 한다. 그러니까 트럼프가 TV에서 보여주는 그런 좀 거만한 모습, 남을 흉보거나 조롱하거나 욕하거나 이런 모습을 보면, 아, 정말 저 사람이 저렇구나, 이렇게 생각이 드는 거죠. 그리고 그런 주류 언론의 그런 내러티브를 입증하는 장면들을 이렇게 부분 잘라서 보면은 그런 게 다 입증이 될 만한 그런 장면들이 사실 다 있습니다. 예, 그래서 주로 주류 언론에서 그런 장면들을 이렇게 잘라서 대중에게 보여주기 때문에 그것만 보니까, 아, 저 사람은 정말 저렇구나, 이렇게 믿게 되는 거죠. 그래서 저 RFK 주니어도 그렇게 생각했는데, 근데 그를 알게 되면서 놀랐던 건, 사고가 깊고 다차원적이고 그 다음에 사려가 깊은 인물이다. 또 트럼프는 책도 안 읽고 아주 무식할 거라고 생각했는데 엄청나게 호기심이 많고 탐구적이고 지식이 많은 사람이다. 그 이전 영상에서 백악관 비서실장인 수지 와일스가 이런 말을 했습니다. 트럼프는 읽을 수 있는 모든 뉴스는 다 읽는다고 했습니다. 그래서 자기 손에 잡히는 신문은 다 가져다 읽고, 그게 무슨 말이냐면은 트럼프가 주류 언론에서 나오는 기사들이 뭐가 나오는지 다 알기 때문에 기자회견에서 기자가 어떤 트럼프에 대한 공격을 할 때 그걸 받아칠 수 있는 겁니다. 트럼프가, 아, 그래, 너희 언론사에서 이런 글 썼지? 근데 그거 다 거짓말이야 하면서 방어를 할 수가 있죠. 왜냐하면 미리 알고 있으니까. 모든 주류 언론사에서 트럼프가 하는 행동이나 펼치는 정책이나 이런 것들이 어떻게 묘사되고 있는지 다 알기 때문에 그거를 방어할 얘기를 갖고 기자회견을 하는 겁니다. 그러니까 기자들이 아무리 공격을 해도 트럼프가 다 막아낼 수가 있는 거죠. 미리 알고 있기 때문에 기자들의 그런 공격을 다 막아낼 수 있는 거고, 그래서 언론사들이 트럼프를 이기지 못하는 겁니다. 지금까지 10년 넘게도. 자, 그래서 그런 사람이고, 음악이나 스포츠나 이런 것에 관해서는 백과사전처럼 아는 게 너무 많고, 그리고 뭐 이런 얘기는 처음 들으시죠. 이 사람 매우 감성적이기 때문에 파바로티의 음악을 들으면 눈물을 흘리기도 한다. 그리고 음악 그 백그라운드 얘기, 음악에 대한 백그라운드 스토리 다 알고,
그 다음에 이제 월스트리트에 관해서도 자세히 알고 있다. 그리고 가장 놀라운 건, narcissist라고 하면은 이 사람들의 제일 큰 병적인 증상이 공감 능력이 없는 거죠. 자신만 알기 때문에 공감 능력이 없는데, 그래서 트럼프도 narcissist니까 공감 능력이 없다. 그래서 미국 국민이나 남을 생각하지 않고 자신을 위해서 대통령을 하는 거다라고 알고 있는데, 이 사람만큼 공감 능력이 뛰어난 사람이 없다. 그러면서 그 예로 우크라이나 전쟁 얘기할 때 트럼프는 항상 얘기합니다. 양측에 희생자가 너무 많다고. 우크라이나의 희생자만 얘기하는 게 아니라, 비록 러시아가 침공을 했고 러시아가 나쁜 나라라고 규정이 돼 있지만 거기도 사실은 사람들이 죽는 거잖아요. 그러니까 양측에 죽는 사람, 그러니까 인간에 대해서 먼저 얘기를 하지, 뭐 누가 잘못했다를 따지기 전에 인간이 너무 많이 희생된다라는 거를 항상 말합니다. 그리고 모든 전쟁에 대해서 다 그렇게 얘기하고, 그래서 트럼프는 인간이 어떤 상황에 대해서 어떻게 영향을 받는지에 대해서 얘기를 하고, 백신, 메디케이드, 메디케어 이런 정책에 대해서 얘기할 때도 항상 사람이 어떻게 영향을 받는지에 대해서 얘기하고, 힘없는 자에 대해서 생각한다. 그러면서 그게 진정한 포퓰리스트다. 우리는 흔히 포퓰리스트라고 하면 히틀러 이런 사람만 떠올려서 그걸 나쁘게 인식을 하는데, 사실 평범한 사람들, 평범한 시민들을 대신하는 게 포퓰리스트죠. 그래서 트럼프가 진정한 포퓰리스트고, 민주당에서는 그를 늘 부자들만 어떻게 도와줄까만 생각하는 줄 알았는데 그게 아니다. 진정한 포퓰리스트다. 일반 시민을 생각하는 진정한 포퓰리스트다. 그리고 이 세상에 완벽한 사람은 없죠. 트럼프 진영에서도 트럼프가 미국의 정말 대단한 훌륭한 대통령이라고 생각하지만 그 사람이 신은 아니죠. 그래서 모든 거를 완벽하게 다 잘 해낼 수 없기 때문에 사람은 누구나 결점이 있지만 지금 상황에서 트럼프만큼 미국에게 필요한 사람은 없다. 지금 미국 상황에 딱 맞는 사람은 트럼프다. 그 사람이 완벽해서가 아니고 지금 상황에 딱 맞는 사람이다 라고 말을 하는 겁니다. 그리고 여기서 이제 moral, 미국의 사기, 사기라고 하면 약간 해석이 좀 잘 안 먹힐 것 같아서 정신이라고 했는데, 미국인의 사기, 미국의 사기가 완전히 바닥으로 떨어진 상황에서 이 사기를 올릴 사람은 트럼프 대통령이고, 그래서 적자나 비대해진 정부, 이런 정부의 비용 이런 거를 실제로 여기에 손을 댈 사람이 그동안 누가 있었느냐? 아무도 없었죠. 모든 대통령이 클린턴 때부터 클린턴, 부시, 그 다음에 오바마까지, 그 다음에 바이든도요. 모든 대통령이 다 정부의 비효율, 거대해진 정부, 뭐 이민자 문제 이런 거를 다 고치겠다고 했습니다. 메디케어, 메디케이 이런 걸 다 고치겠다고 했는데 실제로 손댄 사람은 아무도 없었죠. 그래서 적자도 고치겠다라고 했는데, 매번 고치겠다고 했는데 고친 사람이 없고, 이거를 실제로 손을 대고 있는 사람이 나올 거라고 생각을 했겠냐? 왜냐하면 지금까지 3, 40년을 고치겠다고 했는데도 안 고쳤으니까. 그런데 이번에 실제로 그런 대통령이 나왔으니까 그것에 놀라는 거죠. RFK 주니어도. 그리고 트럼프는 자기 자신에게 큰 비용이 드는 일인데 이게 미국의 10년, 20년을 생각하면 큰 도움이 되는 일이라고 생각한다. 그리고 자신도 여기에 일원이 될 수 있어서 영광이고 자랑스럽다라고 말하면서 이 영상을 끝냈는데, 자, 여기서 한 가지, 트럼프가 TV에서 뭐 나르시시스틱하고 거만하고 허풍 떨고 이런 모습을 RFK 주니어가 자신도 TV에서 봤다고 하는데, 그걸 보여주는 장면이 하나 있습니다. 자, 요 기자가, 이 사람이 정확히 어디 기자인지 제가 뭐 얼굴은 익숙한데 어느 방송국 기자인지 기억이 잘 안 나는데, 이 사람이 당신은 왜 일기 때 이런 지금과 같은 관세 정책을 펼치지 않았냐? 그랬으면 그때부터 돈을 더 많이, 관세 수입을 많이 올렸을 텐데 왜 이제 와서 그러느냐? 라고 질문하는 장면입니다. 이것에 대해서 트럼프가 어떻게 대답하는지 한번 보시죠. Your decision to do that, your authority to do that based on a 1977 law, it's never been invoked before. Why didn't you invoke this? I just want to ask you, why didn't you invoke this law in your first term? You could have taken in billions upon billions of dollars in your first term, but you waited until your second term. Yeah, because in my first term, I was fighting lunatics like you who were trying to do things incorrectly and inappropriately to a president that was duly elected. And we did do certain tariffs in the first term. 이런 걸 보시면 왜 두 번째 임기까지 기다려서 이제 와서 관세 정책을 강하게 펼치느냐라고 질문하니까 대답이 이거죠. 첫 번째 임기 때는 너 같은 미치광이하고 싸우냐고 시간이 없었다. 이런 대답을 하면, 아, 대통령으로서 어떻게 말을 저렇게 하느냐, 뭐 품격이 없다, 대통령감이 아니다, 이런 말이 나오는 거죠. 주류 언론에서도 그렇게 나오고, 이제 그런 뉴스를 받아보는 주로 지식층에서 이런 말을 많이 하죠. 너무 저속하다 이러면서.
그런데 이제 10년이 지난 상황에서 주류 언론의 뉴스와 그동안 일어난 일들을 보면 이게 사실인 게 다 이제 나오고 있죠. 네, 어디서 나오냐? 예, 이 사람이 ABC에서 이제 해고가 된 후에 어제 밝혔습니다. 예, 미국 뉴스가 얼마나 편향됐는지 이 사람이 밝혔습니다. 이 모든 뉴스가 트럼프에 대해서 얼마나 편향적인 보도를 했는지 밝혔습니다. 그 내용이 어떤 거냐면, 예, 요거는 Fox 뉴스에서 이제 그 사람이 Substack에 올린 그 사람이 밝힌 내용입니다. 그래서 요거를 약간 번역을 해드리자면 Were we biased? 우리가 편향됐느냐? 그렇다. Almost inadvertently. 거의 의도치 않게 편향됐다. 그래서 ABC News has the same problem so many leading cultural institutions do in America. 미국의 많은 주요 문화 기관들이 겪는 것과 같은 그런 문제를 ABC 뉴스도 갖고 있다. 땡땡. 그게 뭐냐? A lack of viewpoint diversity. 관점의 다양성이 부족하다는 겁니다. 그러면서 There are hardly any people who supported Donald Trump. 도널드 트럼프를 지지한 사람은 거의 없었다. At ABC News, ABC 방송국에 or the other corporate legacy mainstream news networks. 다른 레가시 주류 언론 네트워크에서도 트럼프를 지지한 사람은 거의 없었다는 겁니다. And this is bound to impact coverage. 네, 이 사실은 보도에 영향을 줄 수밖에 없다는 거죠. 그래서 news teams go out with a microphone and a camera and accost people at Trump rallies. 예, 마이크로폰하고 카메라를 들고 가서 트럼프 랠리에서 이제 사람들한테 접근한다는 거죠. 그래서 이제 물어보겠죠. 취재를 하는 거죠. 그런데 but to me that often comes off as weirdly anthropological and inaccurate. 그런데 나에게는 어떻게 보였냐? 이상하게 약간 좀 인류학적이고 부정확하게 보인다. 이렇게 말을 합니다. 예, 그래서 여기서 좀 특이한 표현을 썼는데 anthropological, 예, 인류학적으로 보인다는 말은 방송국에서는 트럼프를 지지한 사람이 거의 없으니까 트럼프 랠리에 가서 사람들을 인터뷰할 때는 자신과 동떨어진 너무나 다른 사람들을 취재를 하는 겁니다. 그러니까 이게 마치 그 사람들을 잘 알고 그 사람들의 뷰포인트를 잘 알고 그 사람들이 느끼는 걸 잘 알고 그 사람들의 입장을 잘 안 상태에서 취재를 하는 게 아니라 전혀 모르는, 그러니까 마치 인류학자가 뭐 땅에서 이렇게 뼈를 발견해가지고 몇만 년 전 뼈들을 발견해서 이거를 유출을 하는 거잖아요. 그게 인류학이 하는 일인데 마치 그렇게 동떨어진 전혀 나와 상관없는 그런 사람들을 취재하는 것 같다. 그러니까 inaccurate, 부정확할 수밖에 없죠. 그죠? 우리가 인류학자들이 어떤 뼈를 발견해서 그것으로부터 그 시대의 어떤 상황에 대해서 이렇게 유출을 하는 게 그게 부정확할 수밖에 없듯이 우리 네트워크에서 나간 취재진들도 트럼프 지지자들을 또는 트럼프에 대해서 취재할 때 너무나 부정확하다는 겁니다. 그러면서 요 말이 재밌죠. Kind of like trying to understand nature by visiting a zoo. 자연을 이해하려고 동물원을 가는 거가 똑같다 이겁니다. 예, 테리 모란 이 사람이 이렇게 밝힌 겁니다. 자, 이런 식으로 보도하는 걸 우리나라 뉴스가 또 보도를 하죠. 그럼 그렇게 부정확한 거를 거의 인류학자들이 수만 년 전에 인간에 대해서 유추한 것처럼 그렇게 부정확한 얘기를 보도한 다음에 트럼프가 기자에게 당신 같은 미치광이 이런 말을 하면 트럼프가 1차원적이고 허세가 가득하고 나르시시스트로 보이지 않겠습니까? 그죠? 그런 걸 TV에서 항상 보게 됐고 그가 하는 행동 방식도 가끔은 그런 인식을 정당화하기도 했고, 예, 방금 보여드린 그 장면, 트럼프는 허세만 많고 무례하고 뭐 자기만 알고 이런 식으로 말하는데 이런 기사만 계속 보다가, 예, 이런 장면을 보면 아, 저 사람 진짜 못돼 먹었구나 이렇게 인식이 들 수밖에 없죠. 그래서 RFK 주니어도 그 말을 하는 겁니다. 그런 내러티브를 입증하는 장면들을 찾을 수가 있다. 예, 방금 보여드린 그런 장면입니다. 그런데 그를 알게 되면서 그게 아니라는 게 이제 RFK 주니어가 밝혔죠. 예, 그래서 우리나라에서 미국 뉴스를 볼 때, 특히 트럼프나 미국 공화당 뉴스를 볼 때 아직까지도 이 테리 모란이 말한 편향성이 아주 농후하게 나타납니다. 예, 테리 모란이 그랬죠. There are hardly any people who supported Donald Trump at ABC News 또는 other corporate legacy mainstream news networks. 예, 미국 주류 언론에서는 트럼프 또는 트럼프의 공화당 메가 이쪽을 지지하는 사람은 1%라고 생각하시면 됩니다. 1%가 될지도 모르겠어요. 0. 몇 %일 겁니다. 거의 없습니다. 예, 그냥 없다고 보시면 됩니다. 그래서 그런 뉴스만 한국은 계속 보는 겁니다.
그러니까 한국은 자신이 우파라고 말하는 사람들도 트럼프를 싫어하고 미국 민주당을 지지하고 작년 대선에서 해리스를 지지하고 지금도 공화당을 비판하고 민주당을 지지하고 있죠. 민주당 지지도는 지금 30%인지 20% 후반인지 그렇게 떨어졌는데도 한국만 아주 일편단심 민주당만 지지합니다. 왜냐? 이런 뉴스만 받아보니까. 테리 모라인이라고 ABC에서 근무했던 사람이 나와서 얘기를 해줘도 안 믿을 겁니다. 우리나라는. 그 정도로 많이 미국에 대한 인식이 고정되어 있는 게 현실입니다. 자, 마지막으로 이건 로널드 레이건 대통령이 공화당과 민주당의 차이에 대해서 설명하는 장면인데, 로널드 레이건은 이런 짤막한 조크인데 이런 걸로 미국 국민들에게 많은 즐거움을 줬던 그런 대통령이죠. 그래서 오늘은 요 짧은 영상을 마지막으로 해서 마치도록 하고, 오늘도 미국을 이해하는데 많은 도움이 됐다고 생각하시면 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다. recently asked my friend's little girl what she wanted to be when she grows up. She said she wanted to be the President of the United States. Both of her parents, liberal Democrats, were standing there. So I asked her, if you were president, what would be the first thing you would do? Well, she replied, I'd give food and houses to all the homeless people. Her parents beamed. Wow, what a worthy goal, I told her. But you don't have to wait until you're president to do that. You see, you can come over to my house right now, and you can mow the lawn, pull weeds, and sweep my driveway, and I'll pay you $50. Then, I'll take you over to the grocery store where that homeless guy hangs out, and you can give him the $50 to use toward food and a new house. She thought that over for a few seconds, then she looked me straight in the eye and asked, why doesn't the homeless guy come over and do the work, and you can just pay him the $50? I said, welcome to the Republican Party.